صورت مثل حق مہر، تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حق مہر کی زیادہ سے زیادہ مقدار میں کوئی حد نہیں، زیادہ سے زیادہ مقدار کی مرد اپنی بیوی کو جو جتنا چاہے دے سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ جتنا چاہے دے سکتا ہے۔ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حق مہر کی زیادہ سے زیادہ مقدار کی کوئی حد نہیں ہے، مرد اپنی بیوی کو جو چاہے جتنا چاہے دے سکتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اور حق مہر کی کم سے کم مقدار میں امام اعظم اور امام شافعی کا اختلاف ہے۔ حق مہر کی کم سے کم مقدار میں امام اعظم اور امام شافعی کا اختلاف ہے۔ امام شافعی کیا فرماتے ہیں؟ کم سے کم مقدار کی بھی کوئی حد نہیں ہے، کم سے کم مقدار کی بھی اس کو میاں بیوی کی رائے پر چھوڑا جائے گا، اس کو میاں بیوی کی، اب میاں بیوی جو چاہیں جتنا چاہیں متعین کر لیں۔ امام شافعی کا کیا موقف ہے کہ حق مہر کی کم سے کم مقدار کی بھی کوئی حد نہیں ہے، اس کو کہاں چھوڑا جائے گا؟ میاں بیوی جو چاہیں جتنا چاہیں متعین کر لیں۔ سمجھ آ رہی؟ دلیل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دلیل یہ دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں نکاح عقد مالی ہے، نکاح عقد تو فرماتے ہیں اس کو قیاس کرتے ہیں دوسرے عقود مالیہ پر، کہتے ہیں جس طرح دوسرے عقود مالیہ میں متعاقدین عوض کی تعیین جو چاہیں جتنا چاہیں متعین کریں، بائع اور مشتری جتنا چاہیں متعین کریں۔ ایک بندہ کتاب بیچ رہا ہے، ایک بندہ کتاب لے رہا ہے، اب وہ بائع اور مشتری پر ہے، جتنا چاہیں آپس میں عوض متعین کر لیں، جس پر راضی ہو جائیں، جس پر راضی فرماتے ہیں اسی طرح نکاح کے اندر بھی اس کے جو حق مہر کا مسئلہ ہے اس کو سونپا جائے گا کس کی طرف؟ میاں بیوی کی طرف، وہ جو چاہیں جتنا چاہیں آپس میں متعین کر لیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ پھر دیکھیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نکاح کے اندر حق مہر کی زیادہ سے زیادہ مقدار کا بھی کوئی تعین نہیں ہے، تو کم سے کم مقدار کا بھی کوئی تعین نہیں ہے۔ کیا آپ فرماتے ہیں نکاح عقد جس طرح دوسرے عقود مالیہ میں عوض کی تعیین متعاقدین پر چھوڑی جاتی ہے، عوض کی تعیین تو یہاں نکاح کے اندر بھی حق مہر کی تعیین میاں بیوی پر چھوڑی جائے گی، جو چاہیں جتنا چاہیں متعین کر لیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ دلیل بھی سمجھ آ گئی۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حق مہر کی کم سے کم مقدار 10 درہم ہے، کم سے کم مقدار بولو 10 درہم ہے۔ دلیل آپ فرماتے ہیں قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجی، اللہ فرماتا ہے تحقیق ہم جانتے ہیں وہ جو کچھ ہم نے مقرر کیا مردوں پر ان کی بیویوں کے حق میں۔ اب اللہ فرماتا ہے علمنا ما فرضنا، امام اعظم فرماتے ہیں ما فرضنا، فرضنا کتاب اللہ کا خاص ہے، کتاب اللہ کا خاص معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ خاص معنی کیا ہے؟ مقرر کرنا، مقرر ہم جانتے ہیں جو کچھ ہم نے مقرر۔ اب امام اعظم فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ ہم جانتے ہیں جو کچھ مقرر کیا، لیکن یہ نہیں پتہ چل رہا کہ کتنا مقرر کیا، یہ نہیں پتہ چل رہا کہ اس اعتبار سے یہ آیت کریمہ کیا ہوئی؟ مجمل۔ اس اعتبار سے یہ آیت کریمہ کیا ہوئی؟ مجمل۔ سمجھ آ رہی؟ کیسے مجمل ہوئی؟ پھر دیکھیں اللہ فرماتا ہے تحقیق ہم جانتے ہیں جو کچھ ہم نے مردوں پر ان کی بیویوں کے حق میں مقرر۔ آپ امام اعظم فرماتے ہیں فرضنا کتاب اللہ کا خاص ہے، خاص معنی مقرر کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے اور اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ اب اس کے اندر یہ تو پتہ چل رہا ہے اس آیت کریمہ میں کہ اللہ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں جو کچھ ہم نے مقرر، اب اس سے یہ تو معلوم ہو رہا ہے کہ مقرر کرنا، لیکن یہ نہیں معلوم ہو رہا کہ کتنا مقرر کرنا، کتنا یہ تو نہیں معلوم ہو رہا کہ کتنا مقرر کرنا۔ اس اعتبار سے آیت کریمہ کیا ہوئی؟ بولو مجمل۔ تو مجمل آیت کی تفسیر یا تو قرآن پاک کی دوسری آیت کرتی ہے یا پھر حدیث، مجمل آیت کی تفسیر یا تو قرآن پاک کی دوسری آیت کرتی ہے یا حدیث پاک۔ اب یہاں اس مجمل آیت کی تفسیر کون کر رہی ہے؟ حدیث پاک۔ حدیث پاک کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا مہر لاقل من 10 دراہم، فرمایا مہر 10 درہم سے کم نہیں ہے، مہر 10 درہم سے، حضور نے فرمایا مہر 10 درہم سے کم، پتہ چلا حق مہر کی کم سے کم مقدار 10 درہم ہے۔ سمجھ آ رہی؟ آگے کیا سی دلیل؟ کیسی دلیل کیا دیتے ہیں کہ ایک بندہ 10 درہم کی مالیت کی چوری کرائے، ایک بندہ 10 درہم کی مالیت کی چوری کرتا ہے تو اس کا ایک ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ 10 درہم سے کم کی چوری کرتا ہے تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اگر 10 درہم کی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ پتہ چلا ہاتھ ایک عضو ہے تو ایک عضو کی قیمت 10 درہم ہے، ایک عضو کی قیمت، تو آپ فرماتے ہیں جو بوزہ ہے، جو شرمگاہ فرج ہے، اس کی قیمت بھی کتنی ہے؟ 10 درہم ہے۔ تو پتہ چلا حق مہر کی کم سے کم مقدار کتنی ہے؟ بولو ترجمہ دیکھیں
वकज़ालिका फ़ी क़ौलिही ताला क़द अलिमना मा फ़रदना अलैहिम फ़ी अज़वाजिहिम, क़द अलिमना मा फ़रदना अलैहिम फ़ी। इसी तरह के क्या मतलब, यानी पीछे जो सलासता कुरू वाला मसला था, ये ख़ास की किताबुल्लाह के ख़ास की पहली मिसाल थी वो वाली, और ये दूसरी है। समझ आ रही? किताबुल्लाह की पहली मिसाल थी और वो दूसरी है। समझ आ रही? अब यहाँ पर इमाम शाफी का मौक़िफ़ साबित हुआ, इमाम आज़म का भी साबित हुआ। इमाम आज़म फरमाते हैं कि हमने किताब 2024 में कायदा पढ़ा था, किताबुल्लाह के मुकाबले में ख़बर वाहिद या, तो क्या करेंगे? अगर किताबुल्लाह के हुक्म में तब्दीली किए बगैर तत्बीक देना मुमकिन हो तो अमल करेंगे किताबुल्लाह पर भी और दूसरों पर भी। अगर तत्बीक देना मुमकिन तो किताबुल्लाह पर। अब यहाँ पर अलिमना किताबुल्लाह का ख़ास है, इसके मुकाबले में क्या आ गया? इसके मुकाबले में तो क्या करेंगे? ख़ास पर किताबुल्लाह क्या को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। तर्जुमा देखें, वकज़ालिका फ़ी क़ौलिही ताला, इसी तरह, यानी अब पीछे कज़ालिका के नीचे देखें क्या लिखा हुआ है? लफ्ज़ सलासा, लफ्ज़ सलासा, यानी पीछे जिस तरह लफ्ज़ सलासा ख़ास था, इसी तरह इस इबारत के अंदर भी फ़रज़ना क्या है? ख़ास है। अल्लाह ताला के फरमान क़द अलिमना मा फ़रदना अलैहिम फ़ी अज़वाजिहिम, तहक़ीक़ हम जानते हैं उसको जो कुछ हमने मुकर्रर किया मर्दों पर उनकी बीवियों के हक़ में। ख़ासुन, फ़रज़ना क्या है? इसी तरह लफ्ज़ सलासा की तरह लफ्ज़ फ़रज़ना भी क्या है? जिस तरह पीछे लफ्ज़ सलासा ख़ास था, इसी तरह लफ्ज़ फ़रज़ना भी ख़ास है। फ़ी तक़दीर शरई, तक़दीर शरई में, तक़दीर ऊँचा बोलो, हक़ महर को मुतय्यन करने में, हक़ महर को मुकर्रर करने में। फ़ला युत्रकुल अमलु बिही, इस ख़ास पर अमल को नहीं छोड़ा जाएगा। ख़ास पर अमल को, ख़ास मुकर्रर माना समझ आ रही? ख़ास किसे कहते हैं? लफ्ज़ुन वुदिया लिमाना मालूमिन औ अलल इन्फिराद, और इस पर अमल करना वाजिब है, और इस पर अमल करना, अमल इस पर नहीं छोड़ा जाएगा बल्कि इस पर अमल करना वाजिब है। क्यों? बेएतिबारी अन्नहु अक़दुन मालियुन, इस एतबार से कि बेशक निकाह अक़द माली है। इमाम शाफी की दलील यहाँ से इस एतबार से कि बेशक निकाह क्या अक़द फ़युतबरु बिल उक़ूदिल मालिया, तो इमाम शाफी क्या फरमाते हैं? फिर उक़ूद मालिया का एतबार किया जाएगा। निकाह अक़द माली है तो दूसरे उक़ूद, जिस तरह दूसरे उक़ूद मालिया में इवज़ की तायीन मुताक़िदैन करते हैं, बाय और मुश्तरी करते हैं, इसी तरह निकाह भी अक़द माली है, इसमें हक़ महर की तायीन मियाँ बीवी करेंगे। कौन करेंगे? अच्छा, फ़यकूनु तक़दीरुल माल फ़ीही, पस होगा माल को मुकर्रर करना, माल से मुराद हक़ महर, माल से मुराद, पस होगा महर को मुकर्रर करना, माल को मुकर्रर करना, फ़ीही निकाह में, फ़ीही निकाह, मौकूलन इसको सौंपा जाएगा। मौकूलन क्या है? माल की तकदीर को, माल के मुकर्रर करने को निकाह के अंदर क्या किया जाएगा? सौंपा जाएगा। कहाँ? इला राय ज़ौजैनी, मियाँ बीवी की राय की तरफ, मियाँ बीवी की। इमाम शाफी क्या फरमाते हैं? निकाह अक़द, तो जिस तरह दूसरे उक़ूद मालिया में इवज़ की तायीन मुताक़िदैन करते हैं, तो इसी तरह इसके अंदर भी इवज़ की तायीन, हक़ महर की तायीन कौन करेंगे? मियाँ। कमा ज़करहु शाफ़ी, जिस तरह जिक्र किया इसको इमाम शाफी ने। अब इमाम शाफी का मौक़िफ़ बयान हुआ आज की इबारत में, और इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इस दलील से जवाब दिया। तो समझ आ रही? फिर देखें सरसरी तौर पर कि हक़ महर की मिक़दार कितनी है। ज़्यादा से ज़्यादा हक़ महर की मिक़दार कोई मुतय्यन नहीं है, मर्द जितना चाहे अपनी बीवी को दे दे, इसमें सब का इत्तेफाक है। कम से कम हक़ महर में इख्तिलाफ है इमाम शाफी और इमाम आज़म का। इमाम शाफी फरमाते हैं कम से कम हक़ महर की भी कोई मिक़दार नहीं है, मर्द मियाँ बीवी की राय पर छोड़ा जाएगा, जो चाहे जितना चाहे आपस में मुतय्यन कर लें। दलील फरमाया निकाह अक़द माली है, जिस तरह दूसरे उक़ूद मालिया में मुताक़िदैन की राय पर एवज़ को छोड़ा जाता है, वो जो चाहे जितना चाहे मुतय्यन कर लेते हैं, तो इसी तरह इसके अंदर भी मियाँ बीवी की राय पर छोड़ा जाएगा, जो चाहे जितना चाहे आपस में मुतय्यन कर लें। और इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि निकाह के अंदर हक़ महर की कम से कम मिक़दार कितनी है? 10 दिरहम है। दलील कुरान पाक में क़द अलिमना मा फ़रदना अलैहिम फ़ी अज़वाजिहिम, इसका तर्जुमा करना है। अल्लाह फरमाते हैं हम जानते हैं जो कुछ हमने मुकर्रर किया मर्दों पर उनकी बीवियों के हक़ में। अब इस आयत करीमा के अंदर फ़रदना ख़ास है, ख़ास माना के लिए वज़ा किया गया, इस पर अमल करना वाजिब है। ख़ास माना क्या? मुकर्रर। अब इस आयत करीमा में ये तो पता चला कि मुकर्रर किया, लेकिन ये नहीं पता चला कि कितना मुकर्रर किया। इस एतबार से आयत करीमा क्या हुई? तो मुजमल आयत की तफसीर या फिर हदीस। अब यहाँ कौन कर रही है? हदीस पाक क्या है? महर, हक़ महर जो है 10 दिरहम से कम, पता चला हक़ महर की कम से कम मिक़दार कितनी है? 10 दिरहम है। अच्छा, हदीस क्या सी दलील क्या है? कि कोई बंदा 10 दिरहम की चोरी करता है, उसका एक, अब पता चला कि हाथ एक उज़्व है, इंसानी एक उज़्व की कीमत कितनी है? तो बुज़ा वो भी एक उज़्व है, वो भी एक क्या है? उज़्व है, वो भी एक
تو اس کی قیمت بھی کتنا ہوئی 10 درہم. تو پتہ چلا حق مہر کی کم سے کم مقدار. اب امام شافعی نے قیاس کیا اور امام اعظم نے دلیل دی. تو فرمایا قیاس کے مقابلے میں کتاب اللہ کے مقابلے میں کیا آ گیا قیاس. تو کیا کریں گے, ہم نے قاعدہ جو پڑھا تھا اس کے مطابق کتاب اللہ پر عمل کریں گے اور قیاس کو کتاب اللہ پر قیاس کو درو شاباش درو 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 درو